Welcome back, my dear friends. Combinational logic design using truth table. This is what we are going to find out now. We are going to discuss now. Using truth table. போன ஸ்டேட்மெண்ட்ல நேச்சுரலி அக்கரிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து ஈவெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஈவெண்ட்ஸ்ல இருந்து நம்ம பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனை கொண்டு வந்தோம், கரெக்ட்டுங்களா? நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் தியரம்ஸ் வச்சு அதை சால்வ் பண்ணலாம்னு கூட நம்ம சொன்னோம். அது ஒன் சச் டெக்னிக். ஓகே, அதே மாதிரி நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. நம்ம அடுத்தடுத்த செக்மெண்ட்ல பார்ப்போன்றது நான் போன செக்மெண்ட்ல முடிச்சேன். ஃபைன். இப்போ நம்ம காம்பினேஷன் சர்க்கியூட்டை வந்து நம்ம இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸை வச்சு டிஃபைன் பண்ணதை பார்த்தோம். இப்போ ட்ரூத் டேபிளை வச்சு டிஃபைன் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் யூ கேன் சால்வ், யூ கேன் கிரியேட் அ ட்ரூத் டேபிள் ஆஃப் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங். Rest all will be so simple. Rest all will be simple because you will get the raw equation out of it, and raw equation always can be applied by using simplification theorems again to solve it further. Okay, raw equations வந்துரும். raw equations வந்துரும். இப்போ ட்ரூத் டேபிள் நான் இப்போ எழுதுறேன் பாருங்க. Okay, let there be three variables ABC. ABC, three variables can have 8 different combinations. So if you write, it will be 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. So this is the 8 combinations of the thing. Okay, so you have a truth table of the event happening. Some event, we don't know that. Some event happening. Okay, let the output be F. It says it is 0 0 0 and 1 1 1 1 1. So this is the expression. This is the truth table. Okay. This is the truth table. Okay. Fine. For practical convenience also, you also define something called as F bar. F bar is nothing but 1 1 1 0 0 0 0 0. Right? F bar is, it will be useful. I will tell you where it is useful. For now, take it that it is F bar. 1 1 1. So this truth table is also easier. ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. First 3 combinations gives you 0 and the last 5 combinations gives you 1. To recall, when there is when the truth table is not in the board, you can you have to recall, right? So அதனால திருப்பி சொல்றேன். First 3 combinations sums up to 0 and the last 3 combinations sums up to 5. Last 5 combinations sums up to 5. So this is the truth table we have. So what we are going to do is find out the expression, find out the Boolean expression using this truth table. This is so simple, right? Yes, this is also not something new. Now I am writing F. F is given by. So what is the meaning? Unless otherwise specified, if you are expressing Boolean expression using truth table, find out where the circuit goes to 1 and include only those terms. அவ்வளவுதான். சரிங்களா? So இங்க 1 1 1 1 1. So அதெல்லாம் எழுத போறேன். எப்படி எழுத போறேன்? 0 இருந்தா பார் போட்டுப்பேன், 1 இருந்தா அப்படியே எடுத்துப்பேன். So A bar B C, கரெக்டா? 0 இருந்தா பார் போட்டுப்பேன், 1 இருந்தா அப்படியே எழுதிப்பேன். So எழுத போறேன் பாருங்க. A bar B C plus A B bar C bar, A B bar C bar plus A B bar C, A B bar C plus A B C bar, A B C bar, A B C, A B C. Got it? This expression. This is Boolean expression for the event which has been quantified using this truth table. You got it? So this is the Boolean expression for the event which has been quantified using this truth table. You got it? F is equal to A bar B C, A B bar C bar plus A B bar C plus A B C bar plus A B C. Got it? Now இதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன். என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க. இதை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன். அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாமா? எத்தனை டேர்ம்ஸ் இருக்கு? 5 டேர்ம்ஸ் இருக்கு. எத்தனை லிட்டரல்ஸ் இருக்கு? இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் 5, நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் 3, number of literals
What is literal? போன கிளாஸ்ல சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? All variables appearing once, because என்ன ஆகும்? All variables appearing once both in its straight form and complemented form. அதான் literals. 1 2 3 into 5 15 literals இருக்கு. 15 literals இருக்கு. இதை அப்படியே நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா ஒவ்வொரு லிட்டரலுமே will constitute the gate input. What will happen now? If I implement all those things now, listen, this is what will happen. So I'm going to implement now. This is what will happen. A bar, B, C, A, B bar, C bar, A, B bar, C, A, B, C bar. இடம் இல்லாததுனால இங்க எழுதுறேன். A, B, C, OR gate. Yes, this is what the thing is. It is also two-level network consisting of OR, AND gate and OR gate. AND OR network. Sum of products. So this is what. If you are in the world where there is no simplification theorem, if you are in the world when there are no commutative property or properties of Boolean algebra, if your world doesn't have all the basic theorems of Boolean algebra, this is what will happen. So what will happen? You will be buying 5 different gates. You will be buying this many size of a PCB or breadboard. You will be buying this many number of wires and constitute and account for all the switching. Okay, and thereby reducing power in all the instances of switching, and thereby also causing delay through this wire whenever switching happens. So you'll end up it is a good work to say, but it is very bad, consisting the hard work which you put in unnecessarily. சரிங்களா? So அதுக்கு பதிலா வந்ததுதான் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் தியரம்ஸ் எல்லாம். ஓகே, இப்போ நம்ம பண்ண போறது சிம்பிளிஃபிகேஷன் தியரம்ஸ் பத்தி ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். திருப்பி அதுக்கே வரும். ரீசன் என்னன்னா, better method, there are also other methods of simplification. That is what the understanding, and that is what the aim of the further segments. Still we have come to invariably to simplification theorem. Since we know it already, நம்ம simplification theorem இப்போ just திருப்பி ஒரு refresh பண்ணிட்டு அப்படியே போலாம். ஏன்னா நம்ம சொல்ல வந்த கான்டெக்ஸ்ட் வேற ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் அதுக்காக. ஓகே, so this is what the thing is. So you have F is equal to A bar BC plus A B bar C bar plus A B bar C plus A B C bar plus A B C. So this is the expression you have. So if you implement, you got 5 AND gates, 1 OR gate with 15 literals. That is so miserable. But you know, fine. B bar is there. A bar is there, but these two are not same. From with this to C bar is there. A B bar. Got it? Fine. So right. So the first short appeared here. So A B bar common எடுத்தா C bar plus C. Okay, முடிஞ்சு. அடுத்தது இங்க பாருங்க, அதேதான். A B காமன் எடுத்தா C plus C bar. So you know what is C plus C bar? What is C bar plus C? X plus X bar. What is that? X plus X bar. X plus X bar. What is that law? இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லும்போது உங்களுக்கு நிறைய வரும், ஈஸியா சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவீங்க. பட் கூடவே அது என்ன லான்னு சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா அது ஞாபகம் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும். அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெருசு இல்லை. பேர்னால என்ன இருக்கு? பேர்னால ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸ்டில் சொல்லும் போதெல்லாம் நீங்க பேரோட சேர்த்து சொன்னீங்கன்னா இட் வில் பி பெட்டர். ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? நான் எங்க சொல்றேன், நீங்க சொல்லலாம் பரவாயில்ல, ரீகால் பண்ணுங்க. எக்ஸ் பிளஸ் எக்ஸ் பார் இஸ் 1, x dot x bar is equal to 0. என்னது? Laws of complementarity. ஓகேவா? பேசிக் கிளாஸ்ல நாலாவது. So you can always write a bar bc plus ab bar plus ab. முடிஞ்சு. dot 1. So it is over. Okay. இதுவும் ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா? என்ன மாதிரி பண்ணலாம் சொல்லுங்க பாப்போம். என்ன மாதிரி பண்ணலாம்?
இது எப்படி எழுதலாம்? திருப்பி அதே மாதிரி தான் இருக்கு பாருங்க. இதுல இருந்து காமனா ஏ எடுக்கலாம் இல்லையா? இங்க பாருங்க, a bar b c plus a காமன் எடுத்தா b plus b bar. சோ என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ? a bar b c plus a. இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி தெரியுது எனக்கு தெரியுமா? இது வந்து லாஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி, முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே இது பாருங்க. it is looking like a bar bc plus a. எனக்கு இது எப்படி தெரியுமா தெரியுது? x plus x bar y அப்படின்னு தெரியுது. x plus x bar y னா என்ன ஈக்குவேஷன்? இங்க எழுதுவா பாருங்க, x plus x bar y. இது எப்படி எழுதலாம்? x plus x bar y, அது நீங்க எப்படி எழுதலாம்? செகண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ல அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இது என்ன தியரம்? ஃபர்ஸ்ட் எலிமினேஷன் தியரம், ரைட்? x plus x bar y is equal to x plus y. கரெக்ட்டா? இது எப்படி வந்துச்சு தெரியும்ல? எலிமினேஷன் தியரம். அது நான் சொல்லுமா இப்போ? சரி சொல்றேன் பாருங்க. x plus x bar y அப்ப ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. x plus x bar y செகண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ல அப்படி x plus x bar into x plus y அப்படி எழுதலாமா? x plus x bar y. சோ இது 1. சோ x plus y தான் ஆன்சர். சோ இத நான் எப்படி எழுத போறேன் இப்போ? நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ல இது எப்படி எழுதலாம்? சோ see a bar bc plus a எப்படி எழுதலாம்? a தான் x. இப்போ a bar x bar bc y. சோ x plus y a plus bc அப்படி எழுதலாமா? இத நான் எப்படி இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண போறேன் இப்போ பாருங்க. a bc அவ்வளவுதான். முன்னாடி எத்தனை கேட் இருந்தது? 15 லிட்டரல். சோ 5 கேட், 6 கேட் சேர்த்தா 6 கேட். இப்போ 2 கேட்ல முடிஞ்சிருச்சு, 3 லிட்டரல்ல முடிஞ்சிருச்சு, 3 வேரியபிள்ல முடிஞ்சிருச்சு. So this is what the simplification theorem brings into your thing. Okay, anyway, this is not the intention of this lecture. We have actually dealt with theorems நிறையவே முன்னாடி செக்மெண்ட்ஸ்ல பார்த்துட்டோம். சரி, இப்போ நம்ம சொல்ல வந்தது இதுதான். பாருங்க, final expression is even though it gives you the complete meaning. இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் அதான் ஆன்சர் வரப்போகுது. நம்ம ஃபர்தரா சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்த a plus bc இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் அதான் வந்துச்சு. இந்த a plus bc we know by another name, right? Sum of products, correct? Even though one product has a single variable also, it is also taken as sum of products, right? Fine. So what is this? This is also looking like sum of products, right? இதுக்கு தான் இந்த டிஸ்கஷன் ஆரம்பிச்சது. அது அப்படியே வேற மாதிரி டைவர்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, this is sum of product. I understand, you understand, everyone understands. Then what is this? This is also looking like sum of products. This is also conveying the same meaning of this thing, but it is different than this. And that everyone knows, right? I know, you know, and everyone knows. This conveys the same meaning as this thing, but this is different and that is different. This is already we have defined it as sum of products. அப்ப இது என்னது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுக்கு முத்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும். இந்த டேர்ம்ல although it consists of three variables although it consists of three variables abc, this term does not have b and c, and this term does not have a, right? இதுல a மட்டும் தான் இருக்கு, bc இல்ல. இதுல bc மட்டும் தான் இருக்கு, a இல்ல. ஆனா still we call it as the expression is a expression constitutes three variables and we call it as sum of products. But look at this expression. This consisting of 5 terms. Each of the term has all the variables constituting the expression, right? Each of the term has all the variables constituting the expression. A, B, C, all are there. Either in its form, either in its own form or complemented form. A is appearing as A bar here and A is appearing as A here. And B is appearing as B here and B is appearing as B bar here. And C is appearing as C here and C bar is appearing in this complement form, right? So what is the meaning? So all the 5 terms constituting this expression, which is also same as this expression, ultimately both are same. But here in this expression, each term does not have all the constants, all the variables, but this term has all the variables constituting the Boolean expression. And all the terms which are appearing all the variables which are appearing in each of the terms will appear either in its original form or complemented form. Such a kind of expression is going to be called as min terms.
Minterms, such kind of expression, such a kind of term is going to be called as minterm, and the whole expression is called as a sum of minterms. Sum of minterms. Okay, got it? Got it? இதுதான் சொல்ல வந்தேன், அப்படியே டைவர்ட் ஆகி வரங்க இங்கெல்லாம் போயிடுச்சு. So minterm, so I got it. Is it clear? So minterm அப்படிங்கிறதுனா minterm of n variable is a product of n literals in which each variable appears exactly once in either true or in complemented form. ரெண்டுமே இருக்க கூடாது. a bar b c ன்லாம் இருக்காது. a bar b c ன்னு சொன்னா அது காணாம போய்டும், 0 ஆயிடும். a bar x dot x bar is equal to 0, loss of complementarity. So what is the meaning? A minterm of n variables, இங்க 3 variables. A minterm of 3 variables, இத வச்சு டிஃபைன் பண்றேன். Minterm of 3 variables is a product of 3 variables in which each variable a b s c each variable appears exactly once in either true or complemented form, but not both. Okay, so this is minterm. Okay, now the truth table which we have started which gave this expression now can be expressed as the sum of these minterms. Sum of these minterms. Okay, sum of these minterms. So we know, அதனால தான் ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன், f constitutes last 5 of the 8 combinations, right? Last 5 of the 8 combinations. So this can be given as, this is minterm. That's what I wanted to know. This is minterm, and the whole expression is the summation of the minterms. Summation of the minterms. Okay, fine. So if I take the truth table again, if I take the truth table again, you had this, right? You had this. So you can write first minterm, second minterm, third minterm, all these things are minterm. So you can write the minterms as சின்ன சின்னதா எழுதுறேன், உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7. Small m, suffix 0 1 to 7. Okay, so this is f. நாம தான் f bar னு டிஃபைன் பண்ணோமே, f bar னு டிஃபைன் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? f bar அத நாம அப்படியே ரிவர்ஸா எழுதணும், கரெக்ட்டா? அத இதுதான் மின்டர்ம்னு சொல்லிட்டோமே, அப்ப நான் அத மேக்ஸ் டர்ம்னு சொல்லவா? 0 1 தான் டுவல் ஆச்சு. Max term. So m0, m1, m2, m3, m4, capital M, 5, m6, m7. Got it? m7. Got it? Right. Fine. So f can be, that will come back later. Okay, that will come back later. Max term. For understanding, I've taken the same figure. So f is equal to 0 1 1. We know that this is this is minterms. So the entire truth table reduces to sum of minterms now. So I can write sum of minterms. You can define sum of minterms also here. எப்படி தெரியுமா? இங்க எழுதுறேன் பாருங்க. So what is this? A bar, B bar, C. இது என்னது? A bar, B bar, C. Sorry, first A bar, B bar, C bar. அடுத்து a bar, b bar, c. அடுத்து a bar, b, c bar. அடுத்து a bar, b, c. அடுத்து a, b bar, c bar. அதுக்கு அடுத்து a, b bar, c. அதுக்கு அடுத்து a, b, c bar. அதுக்கு அடுத்து a, b, c. So this is what? The minterm. So minterm 0, m0 is this thing. m1 is this thing. m2 is this thing. m3 is this thing. m4 is this thing. So you can express the entire truth table. This truth table as like this. Listen, f is equal to m3 plus m4 plus m5 plus m6 plus m7. இங்க தான் இருக்கு. a bar bc is m3. a bar bc is m3. a b bar c bar is here. So how we can write it? எல்லாத்தையுமே சொல்லலாம். So we can write m3 பாக்கி எல்லாம் 0. m3 plus m4
plus m5 plus m6 plus m7. Got it? So the entire expression can be given like this: m3 plus m4 plus m5 plus m6 plus m7. இன்னொரு சுருக்கி லிட்டரேச்சர்ல எப்படி சொல்றாங்க தெரியுமா? இன்னொரு சுருக்கி லிட்டரேச்சர்ல எப்படி சொல்றாங்க தெரியுமா? So f is equal to m3 plus m4 plus m5 plus m6 plus m7. That is what you got it, right? So you can also write it as summation of min terms. What min terms? 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Got it? So you can write f as summation of min terms. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. You got it? So this is the expression. This is the expression. Right? This is the expression. Summation of min terms. So you know f bar ஒன்னு define பண்ணோம். கரெக்ட்டா? f bar ஒன்னு define பண்ணோம். the min terms இப்போதைக்கு எடுத்துக்கோங்க. f summation f is equal to summation m 3 4 5 6 7. Okay. Fine. நாம max terms ஒன்னு define பண்ணோம். கரெக்ட்டுங்களா? max terms defined as f bar 1 1 1 0 0 0 0 0. கரெக்ட்டா? சோ நாம அதையும் எழுதணும். கரெக்ட்டா? அதையும் எழுதணும். எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா? இத வந்து 0 வை ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். ஆக்சுவலா f bar பட் இதுக்கு பதிலா இதுலயே பண்ணலாம். 0 வை ரெப்ரசன்ட் பண்ணா நாம இத இப்படி எழுதலாம். a bar plus b bar plus c bar. அப்படி எழுதலாமா? a bar plus b bar plus c bar. ஓகேவா? a bar plus b bar plus 0 ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டா sum of product of sum of போட்டா a bar bar கூட எடுத்துறலாம். a plus b plus c. Okay. We can write into a plus b plus c bar. a plus b plus c bar. 0 represent பண்றோம். அப்ப 0 becomes 1. ரைட்டா? negation. அடுத்தது மூணாவது a plus b bar plus c. இதுதான் max term. So this is m0, this is m1 and this is m2. This is m0, this is m1 and this is m2. So you can write the same expression. You can write as f is equal to is the product of max terms. Say m0, m1, m2. m0, m1, m2. To make it simpler, we can write product of இது பேரு product pi இதுக்கு பேர் product. Okay. Product of max term. எப்படி summation m னு போட்டோமோ small m னு போட்டோமோ அந்த மாதிரி product of max terms 0 1 2 0 1 2. Fine. So concentrate on any one thing, either SOP or POS. If you are writing SOP, it is going to be summation m binary values. Seriya decimal values of the corresponding binary values. If you are taking POS, take product of m to decimal values of corresponding binary values. Okay, I will resort to only one thing now. So that thing will be f represented in sum of products form. So if you write f is equal to summation m constituting 3 4 5 6 7. Okay, sum of min terms. Is it clear? Nothing but f is equal to corresponding பாருங்க இது எல்லாத்துக்குமே எழுதலாம் 0 1 1 1 0 0 1 b bar 0 c 1 complement இருந்தா 0 complement இல்லனா 1 plus 1 1 0 plus 1 1 1. அதான் மீனிங். இதெல்லாம் இருந்தா corresponding binary values அதெல்லாம் இருந்தா the expression is 1. So that is what the understanding min term and max term. Is it clear? Min term and max term. So ultimately what we are trying to do is simplifying the expression using any of the technique.
அதுக்கு யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட் பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன், ரைட்? அதுக்கு பூலியன் எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கணும், அதுதானே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும். அந்த பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனை எப்படி கொண்டு வரது அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம டைரக்டாவே ப்ராப்ளம் போடும்போது பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனோடவே ஆரம்பிச்சோம். திஸ் இஸ் தி எக்ஸ்பிரஷன், கன்சிடர் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன். போன கிளாஸ்ல கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் ரீவிசிட் பண்ணி பாருங்க. அப்படியே ஆரம்பிக்கும் போது கன்சிடர் திஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆரம்பிச்சிடணும். அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தான் போன செக்மெண்ட்ல இருக்கிற ஈவெண்ட்ஸை வச்சு, ரியல் டைம் ஈவெண்ட்ஸ் வச்சு, டோர் க்ளோஸ் ஆயிருக்கா, அலாம் ரிங் ஆகுமா, பைக்ல சுவிட்ச் ஆன் ஆயிருக்கா, பிரேக் அழுத்திருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ரியல் டைம் இன்ஸ்டன்சஸ் வச்சு பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனை கொண்டு வர ட்ரை பண்ணோம். ஒன்னு. ரெண்டாவது ரியல் டைம் இன்ஸ்டன்சஸ். மூணாவது ட்ரூத் டேபிளை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிரஷன்ஸை கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்போ இந்த ட்ரூத் டேபிளை வச்சு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொண்டு வரும்போது நமக்கு பழைய எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் இந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருந்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. அது என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? சாதாரண வித்தியாசம் கிடையாது. நம்மளோட சாதாரண இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே எல்லா வேரியபிளுமே எல்லா டேர்ம்லயுமே இல்ல. இது சுருக்கும் போது எப்படி வந்துச்சு? நம்மளுக்கு a பிளஸ் பிசின்னு வந்துச்சு. இது சுருக்கும் போது எப்படி வந்துச்சு? a பிளஸ் பிசின்னு வந்துச்சு. பாருங்க, 5 டேர்ம் இருக்க எக்ஸ்பிரஷன் 2 டேர்மா மாறி போச்சு. ஒவ்வொரு டேர்ம்லயும் எல்லா வேரியபிளும் இல்ல. அதனால இதை நாம இதையும் ஒண்ணுன்னு ட்ரீட் பண்ணாலுமே லாஜிக் படி, பட் இது ரெண்டுமே பார்க்கும்போது கான்ஸ்டியூன்ஸ் எல்லாம் வேற வேற மாதிரி இருக்கு. அதனால இதை டிஃபைன் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். அப்படி டிஃபைன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நமக்கு கிடைச்ச டேர்ம் தான் மின் டேர்ம். ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியா டிஃபைன் பண்றோம். எப்படி டிஃபைன் பண்றோம்? மின் டேர்ம்னா this will consist min term of n variable as a product of n variable wherein each of the variable will appear at least once either in its true form or complemented form அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணோம். அப்ப இந்த ஒன்னுக்கெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோக்கு டிஃபைன் பண்ணலாமான்னு தோணுனதுனால மேக்ஸ் டேர்ம் அப்படின்னு ஒன்று டிஃபைன் பண்ணோம். இதை சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்னோ அதை ப்ராடக்ட் ஆஃப் சம்னோ வித்தியாசப்படுத்தணும். தட்ஸ் இட். சோஃபார் நம்ம இவ்வளவுதான் பார்த்திருக்கோம். சரிங்களா? இப்போ உங்களுக்கு எஸ்ஓபி கொடுத்துட்டு அதை பிஓஎஸ் எப்படி மாத்துறது, அப்படிங்கிறது இந்த எஸ்ஓபி கொடுத்துட்டு அதை மின் டேர்மா எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்குல்ல. இந்த மின் டேர்ம் தான் அப்படி மாறி போச்சு. நம்ம தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்தோமே, இந்த மின் டேர்ம் தான் அப்படி மாறிச்சு. பட் அதை கொடுத்துட்டு இது எப்படி மாத்துறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதானே? அதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? பார்ப்போம். லாஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ்ல ஓவரால் கன்க்ளூஷன் நான் கொடுத்தேன், நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இங்க இருந்து சிம்பிளிபிகேஷன் தியரம்ஸ் படி இது வந்தது நம்ம கவனிச்சோம். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் a பிளஸ் பிசி. ஓகேவா? a பிளஸ் பிசி இதை நம்ம எப்படி கொண்டு வரலாம்? இந்த டேர்முக்கு கொண்டு வர ட்ரை பண்ணவா? இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க. இதுல b இல்ல c இல்ல. இல்லாதத இப்படி எடுத்துக்கலாம். a b பிளஸ் b பார், b பிளஸ் b பார், c பிளஸ் c பார். அது ரெண்டுமே இல்ல. நான் சேர்த்துக்கிட்டாலும் அது ஒன்றும் ஆக போகுது இல்லையா? அதனால b பிளஸ் b பார், c பிளஸ் c பார். அப்புறம் bc a பிளஸ் a பார். சரியா? இல்லாத டேர்மை அப்படி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல a இல்ல, அதனால அப்படி போட்டிருக்கோம். இதுல b இல்ல, c இல்ல, அதனால இப்படி போட்டிருக்கோம். சரிங்களா? நான் இது வரைக்கும் இங்க இருந்து எழுதுறேன் பாருங்க. சோ இது மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். ab பிளஸ் ab பார், c பிளஸ் c பார், பிளஸ் bc abc பிளஸ் a பார் bc. சரியா? இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ண போறேன். abc பார், a b பார் c, a b பார் c பார் பிளஸ் abc பிளஸ் a பார் bc. சரியா? இதுல பாருங்க, இதெல்லாம் ரிப்பீட்டேஷன் இருந்தா அதை தூக்கிடணும். சரிங்களா? ரிப்பீட்டேஷன் ஏதாவது இருக்கா பாருங்க. ரிப்பீட்டேஷன் ஏதாவது இருக்கா? இப்போ இதோட கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம். a பார் bc, abc, a b bar c bar, a b bar c bar, a b bar c, a b bar c, a b c bar, a b c bar. ஓகே. இதுவும் abc-யும் abc-யும் repeated. X, we know x plus x is equal to x. So ஏதாவது ஒரு டேர்ம் மட்டும் வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? So neglect this. Okay. So this is the final expression of same as this thing.
ஸோ வாட் இஸ் த திங், ஏ பிளஸ் பிசி இருக்கு இல்லையா, அதுல இதெல்லாம் இல்லைன்னா ஏ இந்த டேர்ம்ல பி கிடையாது, ஸோ பி பிளஸ் பி பார்னு சேர்த்துக்கோங்க. ஏ இந்த டேர்ம்ல சி கிடையாது, சி பிளஸ் சி பார்னு சேர்த்துக்கோங்க. பிசியில ஏ கிடையாது, ஏ பிளஸ் ஏ பார்னு சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ எஸ்ஓபில இருந்து இதான் மின் டேர்மை கொண்டு வருது. எஸ்ஓபில இருந்து இதான் மின் டேர்மை கொண்டு வருது. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, எல்லாமே எல்லா வேரியபிளும் ஒரே டேர்ம்ல இருந்தா, எல்லா வேரியபிளும் ஒரே டேர்ம்ல ட்ரூ ஃபார்ம்ல காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்ம்ல இருந்தா அது மின் டேர்ம், இல்லனா அது எஸ்ஓபி. இஸ் இட் கிளியர்? ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் கிளியரா புரியணும். மின் டேர்ம்ங்கிறது அந்த ஒரு டேர்ம்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா வேரியபிளுமே இருக்கும், இது ட்ரூ ஃபார்ம் ஆர் காம்ப்ளிமெண்டட் ஃபார்ம் ஒன்ஸ் ஆவது அப்பியர் ஆகும். பட் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ்ல அப்படி இருக்காது. திஸ் இஸ் ஆல்சோ அப்படியே அப்ளிகபிள் ஃபார் மேக்ஸ் டேர்ம் அண்ட் பிஓஎஸ். மேக்ஸ் டேர்ம் அண்ட் பிஓஎஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு தான் இதுல இருந்து இதுக்கு வரதான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தியரம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணோம். சரிங்களா? அது ஒரு டெக்னிக் தான். சிம்பிளிஃபிகேஷன் தியரம்ஸ் வந்து ஆபரேஷன் வித் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ், லாஸ் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி, இன்வல்யூஷன், ஐடெம்பொட்டன்ட் லாஸ், கம்யூட்டேட்டிவ் அசோசியேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, டிமார்கன்ஸ் லா, அப்புறம் யுனைட்டிங், அப்சார்ப்ஷன், எலிமினேஷன், கன்சென்சஸ் தியரம், அப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ், செகண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ், தேர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ல இத்தனையும் சேர்த்து சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். எது உங்களுக்கு வசதியா வருதோ, எது உங்களுக்கு நல்லா புரியுதோ அத்தனையும் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க அஸ்திரம். சரியா? எதை வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ண. ஓகே, அது ஒரு டெக்னிக். நம்ம அடுத்த டெக்னிக் பார்க்க போறோம், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டெக்னிக் பார்க்க போறோம். அது வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல. ஓகேவா? தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் டைம். பாய். மே காட் பிளஸ் யூ ஆல்.